हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणै करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालै दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवै। हवाए बंदगी आबुर्द दर बजूद मरा। वगरनै चूकै जनी आमदन नाबूद मरा। परम सन्मान योग जुगो जुगे अटल सतगुरु चबर छतर तख्त दे मालक सर्वत्र मानवता दे सांझे रहबर समूह सृष्टि दे उधार करता दसों ही गुरु साहिबाना दे प्रतख आत्मक ज्ञान स्वरूप साहिब सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरना कमलों के विच सुभाएमान गुरु रूप गुरु खालसा सर्वत्र साध संगत जीओ। सतगुरु महाराज साहब जी की महान रहमत कृपालता दयालता का सदका जो सानू वाहिगुरु जी ने सवासां की पूंजी बख्शिश की है उसनों सफल करने वास्ते गुरु की हजूरी के अंदर पहुँचे हाँ। पुरुषार्थ किया है श्रीमान संत बाबा सतनाम सिंह जी तथा समूची जथेबंदी ने रल मिल करके श्रीमान संत बाबा करम सिंह जी महापुरुष उन्हों की कर्मवार बरसी जात के संबंध अंदर एक गुरमत समागम उलीकिया गया है। गुरु सवारे गुरु प्यारिया ने बहुत सुंदर गाथावां बहुत सुंदर बचन और पावन पवित्र गुरबाणी नूं रागां दे सहित और कुछ कु रीतां मुताबक आप जी दे नाल हरि जस कीर्तन दीयां हाज़रियां भरियां दास की हाज़री नूं प्रवान करदियां होइयां असीस बख्श करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कीर्तन के संबंध अंदर ऐसा वचन करते हैं कीर्तन आहे मेघ की बरखा बरखत ही सब जीवन हरखा। कवि राज भाई संतोख सिंह जी। रास दूसरी है सूरज प्रकाश के अंदर ये वचन अंकित करते हैं। कीर्तन जदों हुंदा है जिमें मोले धार मीह पैंदा है कूड़ा कड़कड़ सारा हंडा के लै जाता है इस तरह ही जदों रूहानी कीर्तन बहुत ही सुंदर शब्द सी कोई जन हर सो देवै जोर मैं उस समय पहुँचिया तो उस समय भाई ये सचखंड का नज़ारा आनंद बनिया। क्यों एक तो सतगुरु जी की अमृत बाणी ही ऐसी है आनंद देने वाली और दूसरा राग के सहित जदों पावन पवित्र गुरबाणी नूं पढ़िया जाता है तो उसका आनंद वखरा ही हो जाता है। कीर्तन आहे मेघ की बरखा बरखत ही सब जीवन हरखा। और जिस तरह ये मीह पैंदा है उस तरह ही रहमतां दा मीह है पावन पुत्र गुरबाणी। गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा भी संगतां भावना शरधा दे नाल महाराज साहब जी के गुणां नूं परोपकारां नूं चेतियां कर रही है। और महाराज ने बचन भी यही कहे ने कि सानू पावन पुत्र गुरबाणी सब तो प्यारी है। हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमख न मन ते टारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। महाराज कहते भाई गुरु के सिखो ये अमृत की धारा है पावन गुरबाणी जो सानू सब तो प्यारी है। और जो पावन पवित्र गुरबाणी का कीर्तन करते हैं पावन गुरबाणी रसना द्वारा पढ़ते हैं उन्हां दे गल दे विच पावन गुरबाणी दे महिमा का हार पै जाता है।
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਬੁਰਦ ਦਰ ਬਜ਼ੂਦ ਮਰਾ, ਬਗਰ ਨ ਚੂਕੈ ਜਨੀ ਆਮ ਧਨ ਨਾ ਬੂਦ ਮਰਾ। ਕਵੀਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਰ ਉਚੁੱਕਾ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਆ ਬੁਰਦ ਦਰ ਬਜ਼ੂਦ ਮਰਾ, ਬਗਰ ਨ ਚੂਕੈ ਜਨੀ ਆਮ ਧਨ ਨਾ ਬੂਦ ਮਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਡ ਮਾਸ ਮਿੱਝ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਵਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ।
ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਵਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਬੋਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਸੰਤ ਅਰ ਮੇਘਲਾ ਚਲਹਿ ਭਯੰਗਮ ਚਾਲ, ਜਹ ਜਹ ਥਾਉ ਪਗ ਧਰੇ ਤਹ ਤਹ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਯੰਗਮ ਦੀ ਚਾਲ, ਸਰਪ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੋੜਨਹਾਰਾ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪਦਰੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਜੋ ਹਰ ਜਸ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਹੋਵੇ ਇਕੱਤਰ, ਤੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੇ ਨਾਦ ਕਵਿਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੇ ਨਾਦ ਕਵਿਤ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ।